네, 안녕하세요. 3차 시 24강 3번, 4번, 그리고 테스트까지 진도 나가도록 하겠습니다. 일단 24강 3번 들어보도록 하겠습니다. 3. It is an irrefutable feature of our world that everything each and every one of us does affects everyone else, everywhere, because we all share the same air. Little things like recycling your junk mail, installing energy efficient light bulbs, and reusing grocery bags all make a difference, although a seemingly small one. But along with the small changes, making a better future is going to require huge ideas and huge actions. We need to think big because we are going to have to take big steps as a society. As Rick Smalley put it, we have to do more with less. We have to provide more food, more water, and more energy to more people, using not just less of Earth's resources, not just less fossil fuel, but no fossil fuel at all. We need to break free of our carbon shackles. I'm sure that if we understand energy and how its production affects the atmosphere, we can do all that. 네, 3번입니다. 우리 교과서로는 페이지 156쪽이에요. 네, 그래서 필자가 주장하는 바로 적절한 걸 고르는 문제입니다. 네, 첫 번째 문장부터 들어갈게요. It is an irreputable feature of our world. 이렇게 나옵니다. 자, 이때 가주어 딘조 구문으로 시작하고 있네요. 보시면 refute이라는 단어는 논박하다, 반박하다 라는 뜻의 동사입니다. 그리고 요거의 형용사용은 refutable 이라고 나와 있죠? 반박할 수 있는 이라는 뜻이고요. 우리 교과서에서는 irrefutable 이라고 해서 IR에 붙으면 반대 접두사가 되죠? 그래서 반박할 수 없는 이라는 뜻으로 됩니다. 그래서 it is an irrefutable feature of our world. 우리 세계에 반박할 수 없는 특징입니다. 어떤 얘기를 할 거냐면 everything that each and every one of us does. 그러니까 각각의 것과 그리고 every one of those. 우리 모두가 하는 것은 affects입니다. 이거는 타 동사고요. 그래서 everyone else라는 목적 형태 나오고 있어요. 모두에게 영향을 미치고요. everywhere. 모든 곳에 영향을 미치고요. 이 것들은 왜 그러냐면 we all share the same air. 우리는요, same air, 똑같은 공기를 지금 공유하고 있기 때문입니다. 우리는 모두 같은 공기를 공유하기 때문에 우리가 모든 하는 일들은 모든 사람 그리고 모든 곳에 실제로 영향을 미칩니다. 그러니까 우리가 같이 살아가는 세상이라는 거예요. 우리가 나 혼자 잘한다고 잘 되는 것이 아니라 내가 잘해야 다른 사람에게도 영향을 주고 그리고 내가 지금 속해 있는 공간에도 긍정적이든 부정적이든 영향을 줄 수 있다는 거예요. 지금 우리가 이 글에서 하고자 할 얘기 environment, 환경입니다. 소재는 환경이에요. 네. Little things like recycling your junk mail, installing energy efficient light bulbs, 전기 효율, 에너지 효율을 가진 light bulb, 전구를 쓰는 거, and reusing grocery bags. 다시 비닐봉지를 한 번 더 사용하는 거. 그러니까 grocery bags는 grocery store, 즉 식료품 가게, 이마트 같은 데 갈 때 쓰는 장바구니를 말하는 거죠. 장바구니를 재사용하는 거. All make a difference. 모든 것들이 make a difference. 뭐한대요? 차이를 만듭니다. 차이를 만든다는 게 뭘까요? 내가 어떤 행동을 하는 것이 미래의 어떤 결과의 차이를 만든다는 의미겠죠. 그쵸? 너가 정크메이를 재활용하는 거. Installing energy efficient light bulbs. 에너지 효율을 가진 전구를 사용하는 거. 그리고 장바구니, 일회용 바구니를 사용하는 것이 아니라 장바구니를 사용하는 것. 이 모든 것, 여기서의 어리 가리키는 건 1번부터 3번까지의 모든 것들은 make a difference. 차이를 만든대요. Although a seemingly small one. 보기에는 small, 작아 보이는 것이어도요. difference, 그러니까 차이가 seemingly, 겉보기에는 작은 것처럼 보여도요. 나 하나쯤이야. 이런 작은 행동이어도요. 이것들이 difference, 차이를 만듭니다.
but 어떤 이야기를 하고 싶은 걸까요? But 하지만 along with the small changes 작은 변화와 함께 라고 나와요. 자, along with는 뭐뭐를 따라서 라는 뜻이잖아요. 그쵸? 그래서 이거 전치사로 뒤에 명사랑 같이 나옵니다. 그래서 작은 변화와 함께 making a better future 이렇게 나오네요. 전체 문장의 주어예요. 보시니까 동명사 주어입니다. 자, 동명사 주어는 지금 making이라는 동명사 주어로 나오고 있고요. 동명사 주어는 우리가 어떻게 해석한다고 했습니까? 뭐뭐하는 것으로 해석한다고 했어요. 더 나은 미래를 만드는 것, 그쵸? 것은요, is going to require 이렇게 나옵니다. huge ideas and huge actions. 또 거대한 아이디어와 huge action, 거대한 행동을 필요로 합니다. We need to think big. 크게 생각해야 되고요. 왜냐면요, we're going to have a take big steps as a society. 어떤 사회로서, 우리는 하나의 사회로서 take big steps, 큰 조치를 취할 필요가 있기 때문입니다. As Rick Smalley said, put it 이렇게 나와요. 자, 여기서 put it, 우리 putting it in other words 이렇게 요런 독립분사 구문 배운 적 있죠? 그래서 말하다라는 의미 있습니다. 릭 스몰리가 누구인지 우리는 모르지만 전문가겠죠. 릭 스몰리가 말했듯이 we have to do more with less 이렇게 나와요. 우리는요 do more with less 적은 것으로 많은 것을 해야 합니다. 이게 무슨 말이에요? 뭔가 부족 우리의 인류들은 지금 남은 자원들이 그렇게 풍족한 상태가 아니에요. 많은 것들이 고갈된 상태고 부족한 상태로 더 많은 것들을 해야 된다는 거예요. 자, we have to provide more food. 자, 여기 하기 전에 provide라는 동사는 provide A with B라는 수어의 표현으로 선생님이 기억하면 좋다고 했죠. 그래서 이거는 어떻게 해석을 했냐면 A에게 B를 제공한다라는 뜻인데요. with가 쓸 때는 A에게 B를이고 B2A, to라는 애를 쓰면 B2A 이렇게 해서 A에게 B를 제공한다. 그래서 이렇게 지금 provide B2A의 형태로 쓰였어요. 우리는요, more food, 더 많은 음식, more water, 더 많은 물, more energy, 더 많은 에너지를 more people, 더 많은 사람들에게 제공해야 됩니다. 그런데 이때는요, using 뭐 해야 되냐면요, not just less Earth's resources. 지구의 자원들을요, not just less. 덜 쓰는 게 아니라요. But no fossil fuel. 이렇게 나와요. 화석 연료를요, no fossil fuel. 안 쓰는 방향으로 가는데요. at all. 자, 여기서 지금 얼이 빠져 있네요. 네. 못해놨습니다. 그래서 화석 연료를요, 아예 쓰지 않는 방향으로. 이 사람이 지금 하는 말 잘 봐봐. Not just less fossil fuel을 해. less 하면 안 된대. No fossil fuel을 전혀 쓰지 않는 방향으로 가야 된다는 거야. 우리는요, break free of 할 필요가 있대요. 자, break free of 무슨 뜻이에요? 뭐뭐로부터 벗어나는 거예요. carbon shackles 이렇게 나와. 탄소 족쇄로부터 벗어날 필요가 있대요. I'm sure that 난 확신한데요. If we understand energy 우리가 에너지를 이해하고 and how its products 자 how라는 지금 의문사가 나온 의주동의 간접 의문절이에요. Its production affects 이것의 생산 만들어내는 것이 affects 자 atmosphere 대기에 어떻게 영향을 미치고 we can do all that 우리는요 자 이게 무슨 말이냐면 우리가 에너지를 이해하고 이것의 생산이 어떻게 우리 대기에 영향을 미치는지 알면 we can do all that 우리는 그것을 할 수 있답니다. 당연히 여기서 가리키는 건 탄소를 전혀 배출하지 않는 그런 상태를 가리키는 거겠죠.
네. 그래서 선생님이 보기에 여기에 지금 중심 문장이 다 나왔다고 보여져요. 보시면 We need to break free of our carbon shackles. 탄소 족쇄를 벗어나야 되는데요. 그래서 sure이라는 좀 확신의 어떤 표현이 나와요. 나는 확신해. 이러면서 우리가 에너지를 이해하고 어떻게 이것의 생산이 atmosphere, 대기에 영향을 미치는지 알면 우린 다 할 수 있어. 탄소를 전혀 배출하지 않는 삶 할 수 있어. 라고 하면서 이 글을 마무리하고 있어요. 이 글에서 필자가 주장하는 건 뭘까요? 자, 1번부터 천천히 한번 읽어보도록 합시다. 우리는요, 무분별한 자원의 사용을 제한해야 한다고 했습니까? 우리는요, 아예 쓰지 말아야 된다고 말하고 있는 거 아니에요? 그쵸? 그래서 2번의 정답입니다. 필자가 주장하는 거 2번. 미래를 위해 작은 변화, 더불어 큰 생각과 행동이 필요하다. huge idea, huge action. 요것들이 취해져야 한다고 말하고 있죠. 그 정답은 2번이에요. 자, 3번은 재생에너지 개발까지 대안을 제시하는 것까지 간 것이 아니죠. 4번도 애들이 많이 낚였을 것 같은데 지속가능한 미래사용 좋은 말이 이어져 탄소 배출을 줄여야 하는 것으로 부족하다고 했잖아. 그쵸? No fossil fuel at all 이라는 표현 나왔잖아. No fossil fuel. 그래서 탄소를 아예 쓰지 말자라는 부분으로는 줄여가 잘못된 거예요. 5번. 환경을 위해 거창한 계획을 세우기보다 사소한 일부터 실천해야 한다라고 나오는데 처음에 이런 말이 나오긴 했어. 작은 행동의 변화가 뭐 필요하다 뭐 이런 식으로 나오긴 했는데 사소한 일부터 실천해야 한다 이것이 중점은 아니었어요. 정답은 2번이에요. 네, 157쪽 들어보도록 하겠습니다. Exercise 4. Energy drinks are frequently marketed targeting young adults with declarations of increasing mental and physical energy levels, as well as providing a short-term boost to mood and performance. However, some energy drinks contain almost 3 times the caffeine of an average carbonated soda. Although the acute mood effects associated with consuming energy drinks are often positive, regular consumption of energy drinks is associated with undesirable mental health effects, such as anxiety, depression, and possibly mood disorders. In one study based on 136 undergraduate students, the author observed that male students in general consumed more energy drinks than female students. Moreover, students consumed energy drinks when they felt stressed out. However, consuming energy drinks on a regular basis was associated with lower academic performance. In another study based on 502 young males and 567 young females, the authors observed that energy drink consumption, 100 milliliters per day, was significantly associated with anxiety, though not depression, in males but not in females. Exercise. 네, 4번 지문 들어가도록 하겠습니다. 자, 4번 지문은 소재가 에너지 드링크예요. 여러분, 에너지 드링크가 뭐죠? 핫식스 같은 거 말하는 거죠. 레드불 이런 거. 그 카페인이 많이 고함량으로 들어간 어떤 음료수입니다. 편의점 가면 쉽게 살 수 있어요. 근데 이것에 어떤 점을 지금 말하고 있는지 한번 읽어보도록 할게요. 소재는 에너지 드링크입니다. 네, 같이 봐요. 에너지 드링크. 일단 순서 추론 문제니까 주어진 글부터 확실하게 읽어야지 순서를 내가 추론할 때 A, B, C인지 A, C, B인지를 알 수 있겠죠. 자, 주어진 글부터 Energy drinks are frequently marketed 이렇게 나와요. 자, 마케트 이렇게 나오는데 be marketed 하면은 시장에 출시되다. 자주요, 빈번하게요, marketed 출시됩니다. Targeting young adults 이렇게 나와요. 젊은이들을 겨냥해서요. With declaration of increasing mental and physical 이렇게 나와요. 정신적이고 physical 어떤 신체적인 에너지의 레벨을 increasing 높여준다는 공포를 하면서 그렇게 하면서 젊은이들을 겨냥하여 시장에 출시된대요. 근데 뭐뿐만 아니라요. providing a short-term 단기적인 어떤
단기적인 boost라는 거는 뭔가 상승시키는 거잖아요. 에너지 같은 걸. To mood and performance. 아, 여기서는 mood, 기분과 수행을 상승시키는 어떤 걸 제공하면서 mental과 physical, 즉 정신적이고 신체적인 에너지 레벨도 높여주는 걸 어떤 홍보하면서 젊은이들을 겨냥해서 출시가 됩니다. 그러니까 에너지 드링크의 어떤 긍정적인 측면을 지금 장점을 지금 언급하면서 글을 시작하고 있어요. 그러면은 그 다음에 이어질 거는 뭐가 되어야 될까요? 잠깐 스캐닝 해볼게요. 자, 정답은 선생님 정답부터 먼저 써놨네. 정답은 B라고 선생님이 집었는데 왜 그러냐면 주어진 글에서 에너지 드링크의 장점을 언급하고 있잖아요. 그쵸? 뭐라고? 멘탈과 피지컬 에너지 레벨을 업 시켜주고 장기적인 어떤 부스트를 일으킨다. 장기적으로 이 사람이 기분과 장기적으로 뭐 1년 뒤에 기분과 1년 뒤에 수행을 높여주는 게 아니라 잠깐 숏텀으로 부스트를 일으키는 그런 장점을 언급하고 그래서 뭐 시험을 앞둔 수험생이나 아니면 큰 뭐 면접을 앞둔 사람들에게 엄청 준비를 할 때 에너지를 주는 점에서 사람들이 많이 이용을 하게 되는데 이런 장점을 언급하면서 그 다음에 however 이렇게 선생님이 꼽은 이유는 이 뒤를 읽어보면은 선생님이 왜 이걸 꼽았는지 이유를 알 수 있을 텐데 잘 보시면 some energy drink가 몇몇 에너지 드링크들 뭐 핫식스 같은 것에 contain 포함을 하고 있는데 almost three times라는 건 3배예요. The caffeine of average carbonate soda 이렇게 나와요. 자, carbonated soda 이렇게 하는 게 탄산이 들어간 음료를 말합니다. 우리가 코카콜라나 스프라이트 같은 음료수가 전부 carbonated soda예요. 우리가 콜라 주세요, 사이다 주세요 이렇게 말하는데 미국 영화 같은 거 보면은 one soda please 뭐 이런 식으로도 많이 표현하죠. 그러니까 이게 통용돼서 그래요. 자, 탄산음료입니다. 탄산음료에도 카페인이 들어가 있는데 콜라 같은 거에 그런데 이거보다 3배가 더 많은 어떤 카페인이 함유되어 있습니다. 근데 지금 이거는 티네이저에 대해서 지금 얘기를 할 거거든요. 지금 뒤에 young adult나 그래서 카페인이 너무 고함량으로 들어가 있는 거는 이들에게 좀 좋지 않겠다 이런 것을 약간 암시하면서 B번이 주어진 글 다음에 이어지기에 되게 좋은 것 같아서 선생님은 B번을 뒤에 뽑았습니다. 그리고 A번과 C번을 잘 보시면 A번과 C번을 잘 보시면 in one study라는 표현이 나오고 그리고 A번에는 뒤에 in another study 이렇게 나와요. 이거는 one study, another study는 영어 공부한 친구들은 one 뒤에 another이 나오겠구나. 이거는 진짜 떠먹여주는 거예요. 왜냐면 영어에서 어떤 것들을 순서대로 말할 때 one, another, the other, one, another, the others 이런 식의 순서로 말하는 게 당연히 약속처럼 되어 있기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 CN은 확실하다. 그 정답이 BCA거나 3번, CAB거나 4번 둘 중에 하나라는 건 여기까지 읽으면 알 수 있어요. 일단 B번에 마저 읽어보도록 할게요. 자, B번의 두 번째입니다. Although the acute mood 이렇게 나와요. 단시간에 아까 short-term이라고 했죠? 단시간에 mood effect 여기서 지금 effect associated with consuming energy drinks까지가 주어네요. 네. consuming energy drink, 에너지 드링크를 소비하는 것과 연관된 효과예요. 단시간에 mood, 또 기분의 효과는요. are often positive, 긍정적임에도 불구하고요. regular consumption of energy drinks 이렇게 나와요. 자, 여기서 주어의 핵은 consumption이기 때문에 is입니다. 에너지 드링크들의 정기적인 소비는요. associated with 뭐와 연관이 되냐면 undesirable mental health. 자, 바람직하지 못한 정신적 건강의 효과. 예를 들면 anxiety, 불안, depression, 우울, and possibly mood disorders. 감정 장애와 같은 mental health에 바람직하지 못한 영향과 연관인데. 자, 지금 여기서 지금 초록색 박스로 해놓은 거 에너지 드링크의 potential problem, 잠재적 문제들을 지적을 하고 있죠. 선생님이 주어진 문장 뒤에 이것이 왜 나온다고 했어. short-term boost를 갖고 있긴 하지만 short-term boost의 무드에 즉 기분에 short-term boost를 주긴 하지만 although
하지만 에너지 드링크 포지티브한 것도 있지만 이런 문제점이 더 크다라는 내용이랑 되게 스무스하게 연결되잖아요. 그쵸? 그래서 요렇게 뽑아봤습니다. 다음은 A입니다. In one study, 한 연구에서요. based on 136 undergrad student 이렇게 나와요. 학부생 136명을 대상으로요. The authors 뭘 발견했냐면요. 관찰했냐면요. male student 남학생이요. 남학생들이요. in generally 일반적으로 consume more energy drinks than female student. 여학생보다 의존도가 더 높대요. 남학생들이요. Moreover, 더욱이 학생들은요. consume, 소비한대요. energy drinks를요. when they felt stressed out. 스트레스 받아. 카페인 땡긴다. 커피 아까 마셨는데. 이번에 핫식스 마시자. 약간 이런 식으로 스트레스를 받을 때 학생들이 에너지 드링크를 소비한대요. 그러나요, consuming energy drinks on regular basis 이렇게 나와요. 주기적으로. on a regular basis 주기적으로 에너지 드링크를 소비하는 건요. 여기서 지금 동명사 좋아하네요. 네. was associated with 뭐와 연관이 있냐면요. 자, 연관이 있다. lower academic performance 이렇게 나와요. 학업적인 수행. 학업 수행에서요. lower 더 낮은 결과를 불어일으킨대요. 선생님도 사실 대학교 때 중간기말 때 엄청 많이 밤새우면서 공부했거든요. 이때 에너지 드링크 선생님도 마셨었어. 그런데 그렇다고 그다지 잠깐 short-term 되게 잠깐 컨센트레이션 레벨이 높아지는 것 같이 보이지만 결국 더 몽롱해지고 막 잘하는 것 같지 않았거든요. 딱 이걸 느꼈어. 아카데믹 퍼포먼스가 그렇게 높아지지 않는데 낮아졌대. 그리고요. 그 다음 연구에서는요. 선생님이 another이 함축하고 있는 의미가 있다고 했잖아. 그 다음 연구에서요. based on 502 young males 이렇게 나오거든. male와 and young females 이렇게 나와. 남자와 여자. 그치? 502명 남자, 567명의 여자들은 authors observed 이렇게 나와. 연구소는요. 뭘 관찰했냐면 energy drink consumption이 그러니까 소비를 하는 거야. 그러니까 먹는 거지. was significantly 상당히 associated with 연결이 된대. 뭐와? anxiety 뭐와? 불안과. though not depressions in males but not in females 이렇게 나오거든. but not in females가 가리키는 게 뭡니까? not in females 여성에게 있어서는요 그렇지 않았대요. 그러니까 에너지 드링크에 민감하게 반응하는 건 남성인가 보죠. 그쵸? 맞아요. 네. 그래서 이 글은 전체적으로 순서추론 문제였고 정답은 B, C, A의 3번입니다. 네, 우리는 이제 테스트로 넘어가도록 할게요. 테스트 5번입니다. 테스트 5번은 우리 스투라이트 페이지를 가르쳐 드릴게요. 잠시만요. 페이지 162쪽입니다. 162쪽이고요. 네, 한번 들어보도록 하죠. Number 5. Instant and early conclusions, solutions, suggestions, and statements about how we solved that in the past are the enemies of good problem solving. The good is, most often, the enemy of the better. Defining the problem and taking action occur almost simultaneously for most people. The mentally agile survivor paradoxically puts more energy into playing with the problem mentally, defining more creatively. Voluminous research on problem solving shows conclusively that the more effort one puts into the front end of the problem solving process, the easier it is to come up with a good solution. This doesn't mean being inactive. It means being highly cognitively active in defining the problem more rigorously.
네, 테스트 5번 들어가도록 하겠습니다. 이 글은 지금 다음 글에 요지로 적절한 거, 요지를 찾는 문제네요. 네, 요지로 적절한 거 고르면 되겠습니다. 그다지 어렵지 않아요. 왜냐면 선지가 한국어로 구성되어 있기도 하고 명확하게 지금 중심 문장들이 나와 있는 글 유형이기 때문에 그렇게 어렵지 않으니까 편한 마음으로 보시면 될 것 같습니다. 네, 보세요. 같이 가요. Instant and early conclusions 이렇게 나와요. 자, instant. 우리 인스턴트 음식 이런 말 들어본 적 있죠? 3분 요리, 3분 카레 이런 거 할 때 인스턴트 요리죠? 즉각적인 거예요. And early conclusions 이렇게 나요. 빠른. 똑같은 말이네 거의. 즉각적인이나 빠른이나. 그치? 네, 즉각적이고 빠른 conclusions 결론. solution 해결. suggestion 제안 전부 명사죠. and statement 진술입니다. 뭐에 대한? How we served that in the past. 자, 여기까지가 주어네요. 그쵸? Are the enemies of good problem solving. 자, 이렇게 나와. 이게 무슨 말이야? 큰 다음판을 쳐보자. How we solved that in the past. 그것을 과거에 how 우리가 어떻게 해결했는가는 the enemy래. 적이래. of good problem solving. 좋은 문제 해결의 적이래. 이거는 지금 이 사람이 하고자 하는 말을 정확하게 말하고 있는 게 아니야. 자기가 하고자 하는 말을 정확하게 이거는 이거야. 좋은 문제 해결은 이렇게 하는 거야 라고 말하는 게 아니라 적이래. 좋은 문제 해결의 적이래. 이게 무슨 말이냐면 우리가 과거에 어떻게 문제를 해결했던 방식이 있었을 거 아니야. 그치? 근데 그거를 해결했던 방식을 곱씹는 거는 좋은 문제 해결이 아니래. 그러니까 이 말은 우리가 생각해보면 이게 무슨 말이야? 좋은 문제 해결은 무엇일까? 좋은 문제 해결은 무엇일까? 좋은 문제 해결은 과거의 방법에 매달리지 않는 거를 말하고 싶은 게 아닐까? 이 사람은? 그렇지 않아? 과거에 어떤 일을 해결했던 방식은 좋은 문제 해결의 방식의 적이래. 이렇게 하면 안 된다는 거지. The good is most often 이렇게 나옵니다. 좋은 것은 most often 자주, 가장 자주, 아주 자주 the enemy of the better 이렇게 나와요. 더 좋은 것의 적이래. 그러니까 너네 이거 헷갈릴 수 있을 것 같아. 좋은 것이 있어. 적당히 좋아. 적당히 한 80점 정도로 좋아. 근데 100점짜리가 있어. 이거는 바로 the better. 즉, 더 좋은 것이야. 그냥 적당히 좋은 80점짜리는 더 좋은 것. 100점짜리의 적이래. 100점짜리 할 수 있는데 아예 적당히 좋은 걸로 해. 과거 했던 방법으로 이렇게 하는 거 나쁘다는 거 말하는 거 아니야? 그치? 선생님 느끼긴 그런데? 그치? Defining the problem and taking action까지가 주어네요. 그쵸? 문제를 정의하는 것. 정의를 내리다. define이라는 동사입니다. 정의를 내리다. 문제를 정의를 내리는 거. and taking action. 조치를 취하는 것은 occur almost simultaneously for most people. 대다수의 사람들에게 simultaneously. 동시에 일어난대요. 거의 동시에 일어납니다. The mentally agile survivor 이렇게 나옵니다. Paradoxically 정신적으로 민첩한 여기서의 지금 agile 형용사 민첩한입니다. 생존자는 paradoxically 역설적이라는 게 뭐예요? 역설적이라는 거는 역설적으로 민첩한 역설적으로라는 말이 나오는데 잘 보세요. 정신적으로 민첩한 생존자인데 역설적으로 뭐 하는지 봐보세요. 에너지를 into playing with the problem mentally 이렇게 나와요. 문제를 만지작거리는 거야. playing. 만지작거리는데 mentally. 정신적으로 만지작거리는데 defining more creatively 이렇게 나와요. 창의적으로 문제를 정의 내리면서 문제를 만지작거리는데 이게 무슨 말이야? 민첩하다는 게 뭐야? 당장 빨리 문제를 해결하는 이미지잖아. 그치? 빨리 문제를 해결하는
하는 이미지인데 이 사람들이 빨리빨리 문제를 탁 해결하는 게 아니고 도리어 만지작거린다는 거야. 시간을 쓴다는 거야. 창의적으로 문제를 어떤 정의를 내리는데 시간을 쓴다는 거야. 시간을 쓴다는 거는 민첩한 건 아니잖아. 시간을 쓰고 여유롭게 하는 거잖아. 그러니까 역설적이라는 말을 쓴 거거든, 이 사람은. Voluminous research on problem solving까지예요. 좋아. 방대한 양의 research, 연구가 있는데요. 뭐에 대한 연구? Problem solving 이렇게 나와요. 문제를 해결하는 것에 대한 연구인데요. 뭘 보여주냐면요. Conclusively, 단정적으로 뭘 보여줍니다. The more effort one puts into the front end, front end는 맨 앞이에요. of the problem solving process 이렇게 나와. effort를 one이라는 거는 선생님이 이전 시간에 말했죠. 일반적인 사람들을 가리킨다고 했어요. 일반적인 사람들이 puts into the front end, 맨 앞에 problem solving process, 문제 해결의 과정에서 맨 앞에 에너지를 더 쏟으면 쏟을수록 더 비교급 the easier 뭐가 쉬워지냐면 it is to come up with a good solution. come up with는 뭔가 발견하는 거잖아요. 그쵸? 그쵸? 발견하는 게 아니라 미안해요. come up with 뭐뭐를 생각해내다. good solution 좋은 해결책을 생각해내기가 더 쉽대요. 자, 선생님이 방금 앞에서 나온 문장이랑 똑같은 거 아닙니까? 창의적으로 문제를 해결하는데 시간을 쏟는다고 했잖아. 정신적으로 민첩한 생존자. 그치? 그러니까 사람들이 처음에 문제를 정의하고 이 문제가 뭔지에 대해서 연구하는데 시간을 많이 쏟으면 쏟을수록 도리어 해결책을 마련하는데 더 빨리 시간이 더 쉽게 시간을 쏟을 수 있다. 그러니까 어떤 문제가 딱 발생했을 때 맨 처음에 에너지를 많이 쏟고 문제를 정의하는 시간을 많이 쏟아야 된다는 거야. 즉 여기에 지금 밑줄 친 부분은 정의를 내리는 것에 에너지를 쏟는 것이 중요하다는 말을 하고 있는 거야. 네, this mode doesn't mean inactive, 소극적인 걸 의미하는 것이 아니래요. It means 뭘 의미하냐면요. being highly cognitively active in defining the problem. highly cognitive, 매우 인지적으로 active한 거. 적극적으로. 인지적으로 적극적이라는 거. 인지적인 게 뭐야? 두뇌를 쓰는 거잖아. 두뇌를. 논리적인 관계를 파악하고 정의를 내리고 해결책을 찾고 이런 것들 모든 인지적인 작용이죠. 매우 인지적으로 적극적인 걸 말하는데 defining the problem, 문제를 정의를 내리는 것에 적극적인 걸 말하는데 more rigorously, accurately, 더 명확하게 문제를 정의 내리는 것을 의미합니다. 이 글의 요지가 지금 거의 두세 네 문장에 걸쳐서 똑같은 얘기를 반복하고 있는 거예요. 전체적인 문장의 중심문, 요지라고 될 수 있는 부분 바로 이 부분이죠. It means being highly cognitively active in defining the problem more rigorously. 이 부분입니다. 그래서 이 글의 요지로 적절한 거 1번이죠. 좋은 해결책을 찾기 위해 먼저 문제점을 정확하게 정의해야 한다. 정신적으로 민첩한 survivor, 생존자는 민첩하다는 말과 역설적으로 빨리빨리 과거에 적당히 괜찮았던 것에 집착하지 않고 처음부터 문제를 창의적으로 보려고 노력한다고 했잖아. 그치? 그 정답은 1번. 2번이 아닌 이유. 직감보다 경험에 의존하여 문제를 해결하는 것이 경험, 직관? 이 얘기 아니었어. 3번. 한 번 결정된 일은 지체하지 말고 빨리 민첩한 것과 역설적으로 도리어 시간을 들여서 defining 하는데 시간을 들이려고 했잖아. 빨리 아니야. 4번. 이미 해결된 문제도 열린 마음, open mind. 5번. 여러분의 작은 성공과 성공의 경험이 큰 성공으로 이어진다. 작은 성공의 경험이 모여서 큰 성공이 이루어진다. 맞는 말이긴 한데 이 얘기가 전혀 나오지 않았어. 정답은 1번입니다. 네, 163쪽으로 넘어가도록 할게요. 들어봐요. Exercise. Number 7. When you watch a movie first on a large screen in the theater and then on a small video screen, do you see giants on the large screen and Lilliputians on the small screen? Of course not.
As with color constancy, which makes us see colors as uniform despite variations, our perception is guided by size constancy, which means we perceive people and their environments as normal sized, regardless of whether they appear in a long shot or a close up on a large movie screen or a small video screen, or whether we are relatively close to or far away from the screen. So long as we know by experience how large or small an object should be, we perceive it as its normal size, regardless of screen size, relative image size, or perceived object distance. 네, 들어가도록 할게요. 자, 7번 문제입니다. 7번 문제는 제목 추론 문제입니다. 제목 추론 문제는 쉬운 듯해 보이지만 정확한 포인트를 잡아야 되기 때문에 그렇게 쉽지 않을 수도 있어요. 지문에 따라서. 자, 이 글 들어갑니다. When you watch a movie first on a large screen in the theater, CGV 같은 데서 large screen, 매우 큰 스크린으로 무비를 처음 봤을 때, and then on a small video screen, 그런 다음에 집에 와서 텔레비전으로 비디오 스크린으로 볼 때, do you see, 혹은 스마트폰으로 볼 때, do you see giant on the large screen? 큰 스크린에서는 giant, 거인으로 보이고, and Lilliputians on the small screen, 작은 스크린에서는 똑같은 사람이 소인으로 보입니까? 이게 무슨 말이야? 똑같은 배우를 CGV에서 볼 때랑 스마트폰으로 볼 때랑 CGV에서 볼 때는 제 거인인 줄 알았는데 스마트폰으로 봤을 때는 소인이네? 이렇게 생각합니까? 아니지 않아요? 비율에 따라서 이 사람이 작은 화면에서 이 비율, 큰 화면에서 큰 비율 이렇게 보이고 우리는 알죠. 사람의 크기는 이 정도고 큰 스크린에서 볼 때는 크게 보이고 작은 화면에서는 작게 보이는구나. 이거를 알지 않아요? 우리가 알아서 생각하잖아요. 그쵸? 이것에 대해서 개념이 나와요. Of course not. 물론 아니죠. As with color constancy 이렇게 나오거든요. 색깔에 대한 항등성처럼 which makes us see colors as uniform. 자, 이건요. 우리를요. see 이렇게 나옵니다. 목적격 보어자리 동사 원형. make 사역 동사입니다. 우리가 see colors as uniform, 동일하게 보이게 하는 것이에요. 색깔 항등성이라는 건 우리가 어떤 빛의 크기에도 despite variation, 빛의 차이에도 불구하고 똑같이 색깔을 인지하는 것처럼 our perception, 우리의 지각은요, 가이드를 받는데요. size constancy 이렇게 나와요. 이 글의 소재입니다. size constancy. 크기의 항등성의 가이드를 받습니다. 이것은 뭘 의미하냐면요. 우리는 perceive, 인지한다는 거예요. 뭘요? people and their environment, 그들의 환경, 사람과 그들의 환경을 as normal sized, 정상 사이즈로 인지한다는 거예요. 뭐와 관계없이요. whether they appear in a long shot, 멀리 떨어져 있거나 close up, 가까이서 보던 상관없이 on a large movie screen, 큰 화면에서 보거나 small video screen, 작은 비디오 스크린에서 보던 말던 상관없이 normal size로 인식을 한다는 거야. 혹은 whether we are relatively close, 우리가 가깝거나 or far away from the screen, 우리가 멀리 떨어져 있거나 말거나 상관없이 우리는 사람 그리고 그들의 환경을 normal size로 인식한대요. 자, 이 글에서 지금 하고자 하는 말이 나온 거예요. size constancy가 이 글의 주 핵심 소재입니다. 우리는 사이즈에 대한 항상성을 갖고 있대. 우리가 constancy라는 지금 표현이 나오는데 constant라는 형용사를 알면은 어렵잖아요. 일정한 거예요. 우리는 큰 화면에서 보건 작은 화면에서 보건 어떤 사물은 일정한 크기로 인식한다는 거야. 거인으로 보이거나 소인으로 보이거나 하지 않는다는 거예요. So long as we know by experience, 경험으로 우리가 알듯이 how large or small an object should be, 얼마나 크거나 작거나 할지를 아는 듯이 뭐가? 물체가. We perceive it, 우리는요 이 물체를요, object를 가리키죠. perceive A as B, A를요 its normal size 이렇게 나와요. 정상 사이즈로 인지합니다. 뭐와 관계없이
screen size, CGV 크기나 모바일 폰 크기나 아이패드 크기나 상관없이, relative image size, 상대적인 이미지의 크기에 상관없이, or perceived object distance, 인지된 물체의 거리와 상관없이. 이거는 우리가 인지된 물체의 거리, 가까이에 있는지 멀리 있는지 그거에 상관없이 우리는요 노멀 사이즈로 인식을 합니다. 이게 바로 뭐다? 사이즈 컨스턴시를 가리키는 거죠. 소재예요. 그래서 이거의 중심 문장 이거는 So long as we know by experience how large or small an object should be. 우리는요 small normal size, 노멀 사이즈로 인식을 한대요. 뭐와 관계없이, 스크린 사이즈와 관계없이, relative image 사이즈와 관계없이, perceived object distance, 인지된 물체의 거리와 관계없이 특정 사이즈, 노멀 사이즈로 인식한다. 이것이 바로 사이즈 컨스턴시입니다. 제목이 뭘까요? 제목 Large object feels more powerful on screen. 큰 물체가 스크린에서 파워풀하게 느껴진다? 아니잖아. 우리는 컨스턴트하게 보기 때문에 large object는 그냥 스크린에서 크게 보이긴 하지만 이것은 그냥 만약 개미가 스크린에서 크게 보인다고 해서 이게 파워풀하다 이렇게 느끼진 않아요. 2번 Why we prefer large screens to smaller ones. 우리는 prefer A to B 하면 A를 B보다 선호하다 라는 뜻이잖아. small one보다 large screen 선호하는 이유? 상관없다고. 컨스턴트하게 보인다고. 3번 Images on screen fool us into believing false things. 이렇게 나와. 스크린에 보이는 이미지는 우리를 fool, 속인대. false things, 잘못된 것을 믿도록. 지금 이 얘기야? 사이즈가 컨스턴트하게 보인다는 얘기하고 있지? 4번 size of object key to recognize distance. distance를 recognizing 하는데 열쇠래. 지금 이 얘기 아니지. 정답은 5번이야. 우리가 어떻게 인지하는 거. something on a screen as its normal size. normal size로 인식하는 거. 이거 바로 뭐야? size constancy잖아. 정답은 5번입니다. 여러분, 네 지문이나 하느라고 너무너무 고생 많았어요. 이것으로 3차시 수업 마치도록 하겠습니다. 안녕.